Good morning students. Good morning to one and all. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 12th standard chapter 2 complex number 2.8 exercise. அதில் 2.31 example sums வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இப்போ finding nth root of a complex number. Finding nth root of a complex number அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். The nth root of unity. The solution of the equation z power n is equal to 1 or the nth root of unity. The solution of the equation z power n is equal to 1 is nth root of unity. In polar form of the equation z is equal to 1 can be written as z is equal to cos 2k pi plus I sin 2k pi அப்படின்னு எழுதலாம். ஏன் பாருங்க, cos 2k pi இது ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பை. ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பைனுடைய வேல்யூ 1. cos 2k பைனுடைய வேல்யூ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் பை 1. sin 2k pi ஆட் நம்பர் ஆர் ஈவன் நம்பர் sin n pi which is equal to 0. அப்போ இது 0 ஆயிடும். அப்போ இது மட்டும்தான் 1. ஸோ z is equal to 1 can be written in the form of cos 2k pi plus I sin 2k pi. சரி, இப்போ இதோட ஒரு தீட்டா 0 டிகிரி ஆட் பண்ணுறேன். 0 plus 2k pi I sin 0 plus 2k pi. அப்போ e power I 2k pi அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். k takes value 0, 1, 2, 3 etc. etc. So hereafter z is equal to 1 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா cos 2k pi plus I sin 2k pi அப்படின்னு நம்ம எழுதிடுவோம். அதை நம்ம பார்த்துக்குவோம். அடுத்தது, using de Moivre's theorem we can find nth root of unity from the given equation. So z power 1 by n, nth root of unity na z power 1 by n. இப்போ cube root na நம்ம என்ன பண்ணுறோம், z power 1 by 3. அதே மாதிரி square root. So here nth root of unity is z power 1 by n is equal to cos 2k pi plus I sin 2k pi whole to the power 1 by n. காரணம் என்னன்னா z நம்ம இப்படி எழுதலாம். அப்போ இந்த 1 by n உடனே de Moivre's தேர்த்து அப்ளை பண்ணுறோம். 1 by n இங்கே வருது. cos 2k pi by n plus I sin 2k pi by n. I is equal to 0, 1, 2, 3. k is equal to 0, 1, 2, 3, 4 etc. etc. n minus 1. சரி, ரைட். இங்கே n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 etc. etc. n minus 1. n வரணும். ரைட். அடுத்தது, a complex number z is called nth root of unity if and only if z power n is equal to 1. If we denote the complex number omega, then omega which is equal to e power 2 pi I by n. அதாவது z power n which is equal to 1 நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா ஒமேகா அப்படின்னு நொட்டேஷன் கொடுக்குறோம். அப்போ ஒமேகா e பவர் 2 பை I பை n. 2 பை I பை என்னங்கிறது cos 2 பை I பை n plus I sin 2 I பை n அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ ஒமேகா பவர் n அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், e பவர் 2 பை I பை n ஹோல் டு த பவர் n. அப்ளைங் de Moivre's theorem இந்த n முன்னாடி வரும். n கேன்சல் ஆச்சுன்னா e பவர் 2 பை I is equal to 1. So omega power n which is equal to 1. சரி, இப்போ பாருங்க, இந்த நோட் பாருங்க. இதை பற்றின நோட் பார்க்க போகிறோம். The sum of all nth root of unity. Sum of nth root of unity is equal to 0. 1 plus omega squared etc. etc. omega power n minus 1. There are n roots are there. From omega n minus 1 roots are there plus 1. So n roots are there. Sum of nth root of unity is equal to 0. Next, product of all nth root of unity 1 into omega squared into etc. etc. omega power n minus 1 is equal to minus 1 whole to the power n minus 1. So hereafter the sum of nth root of unity is 0. The product of all nth root of unity is minus 1 whole to the power n minus 1. Next, all the nth root of unity are in GP. Geometric progression தான் இருக்கு. nth root of unity geometric progression இருக்கும்.
Right. Example 2.32. Find the cube root of unity. Cube root of unity ன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப z cube is equal to 1. Cube root of unity. So z cube is equal to 1. In polar form of equation z is equal to 1 is cos 0 plus 2k pi I sin 0 plus 2k pi அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். Very first இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். Which is equal to e power I 2k pi. So z power 1 by 3 is equal to e power I 2k pi whole to the power 1 by 3. நம்ம வந்து applying de Moivre's theorem இந்த 1 by 3 உள்ள வரும் I 2k pi by 3. E power I theta na cos theta plus I sin theta. இங்க e power I into 2k pi by 3. So cos 2k pi by 3 plus I sin 2k pi by 3. Where k is equal to 0, 1, 2, 3, etc. 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 எப்படி நம்ம எழுதியிருப்போம். நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுவோம், பவர் 3 இருக்கிறதுனால கேக்கு வந்து 3 வேல்யூ தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். 0, 1, 2. அப்போ கே ஈக்குவல் டு 0னா என்ன வேல்யூ, கே ஈக்குவல் டு 1னா என்ன வேல்யூ, கே ஈக்குவல் டு 2னா என்ன வேல்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், when k is equal to 0 then z is equal to 0 அப்படின்னா cos 0 plus I sin 0 அதுதான் வரும். cos 0 is equal to 1, sin 0 is 0, so 1ன்னு எழுதியிருக்கோம். when k is equal to 1 அப்படின்னா cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. இந்த 2 pi by 3 வந்து pi minus pi by 3ன்னு எழுதலாம். plus I sin pi minus pi by 3. cos 180 minus theta second quadrantல இருக்கும். 180 minus theta பொறுத்த வரைக்கும் cos theta தான். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் காஸ் பை பை 3. இது வந்து சைன் பை மைனஸ் பை பை 3ங்கிறதுனால ஐ சைன் பை பை 3ன்னு எழுதியிருக்கோம். ஏன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகாது, சைன் சைன்னு தான் மாறும். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால சைன் மாறிக்கும். என்ன, இது வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் பாசிட்டிவ். ஸோ இது பாசிட்டிவ். cos வந்து நெகட்டிவ். cos pi by 3 minus 1 by 2, sin pi by 3 root 3 by 2. ஸோ k is equal to 1னா இந்த வேல்யூ வந்துருச்சு. இப்போ k is equal to 2ன்னு போடுறேன். அப்போ cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3ன்னு வரும். இதை pi plus pi by 3ன்னு எழுதலாம். pi plus pi by 3. pi plus pi by 3 வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு. தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டுங்கிறதுனால மைனஸ் வரும். minus cos pi by 3 minus sin pi by 3 minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. ஏன்னா pi plus pi by 3 தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு. தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வந்து காட் அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ். ஆல் சில்வர் டி, tan அண்ட் இட்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் காட், இது ரெண்டு தான் வந்து பாசிட்டிவ், மீதியெல்லாம் நெகட்டிவ். அதனால் காசும் நெகட்டிவ் தான், சைனும் நெகட்டிவ் தான். minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. Next, the cube root of unity are, பாருங்க இங்கே 1, இது ஒமேகான்னு வச்சுக்குவோம். 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படி வச்சுக்குவோம். 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர் வேர் ஒமேகா which is equal to e power I 2 pi by 3. சரி, இதுக்கு வந்து k is equal to 0, 1, 2, 3ன்னு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி cube root of unity கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் example 2.33. find the fourth root of unity. z power 4 is equal to 1. 1 எப்படி எழுதலாம், cos 2k pi plus I sin 2k pi அப்படின்னு எழுதலாம். so z power 1 by 4 is equal to cos 2k pi plus I sin 2k pi whole to the power 1 by 4. இப்போ de Moivre's theorem அப்ளை பண்ணோம்னா cos 2k pi by 4 plus I sin 2k pi by 4 அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிருக்கும், 2க்கு 4க்கு கேன்சல் பண்ணோம்னா k pi by 2 plus I sin k pi by 2ன்னு வரும். இங்கே பவர் என்ன இருக்குது, 4. அப்போ k is equal to 0, 1, 2,
3 மொத்தம் 4 வேல்யூ தான் எடுத்துக்க முடியும். when k is equal to 0 னா cos 0 plus I sin 0, cos 0 1, sin 0 0. when k is equal to 1 கொடுத்தோம்னா cos pi by 2 plus I sin pi by 2. சரி, cos pi by 2 வேல்யூ வந்து 0, I sin pi by 2, sin pi by 2 வேல்யூ வந்து 1, so I into 1 I. k is equal to 2 கொடுக்குறேன், 2 cancel ஆகிடும், cos pi plus I sin pi னு வரும். cos odd number of pi minus 1, sin pi is 0, so minus 1. k is equal to 3 னா cos 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2, pi plus pi by 2 னு எழுதலாம். pi plus cos 180 plus theta ரேஷியோ சேஞ்ச் ஆகாது, அதனால cos theta தான், cos pi by 2 தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். 180 plus third quadrantல tan and its reciprocal மட்டும்தான் பாசிட்டிவ், மீதி எல்லாம் நெகட்டிவ். ஸோ cos வந்து நெகட்டிவ். அதே மாதிரி சைனும் நெகட்டிவ்னு எழுதியாச்சு. சரி, minus cos pi by 2, cos pi by 2 வேல்யூ வந்து 0, minus I sin pi by 2 வேல்யூ is 1, so minus I அப்படின்னு நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம். ரைட், நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபோர்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஆர், ஒரு வேல்யூ 1 I minus 1 minus I, அப்போ 1 ஒமேகா ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஒமேகா கியூப் அப்படின்னு எழுதியாச்சு. ரைட்பா. எக்ஸாம்பிள் 2.34, சால்வ் த ஈக்குவேஷன் z power 3 plus 8i is equal to 0. Let z power 3 plus 8i is equal to 0. z power 3 is equal to minus 8i. அப்போ 8 into minus i அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். சரி, மைனஸ் ஐனா சைனுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ வரணும், காசுடைய வேல்யூ 0 ஆகிடும். அப்போ எப்படி எழுதலாம்? காஸ் ஆஃப், ஏன்னா இந்த மைனஸ் இருக்கிறதுனால cos pi by 2 வந்து 0, ஸோ மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் pi by 2. இங்கே I இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து மைனஸ் pi by 2 ப்ளஸ் I sin pi by 2னு வந்துருச்சு. சரி, இப்போ பாருங்கள், cos 4k pi, இது எல்சிஎம் எடுக்கிறேன், 4k minus pi by 2, I sin 4k minus pi by 2. சரி, k takes value power 3 இருக்கிறதுனால 0 1 2 அப்படின்னு 3 வேல்யூ எடுத்துக்கும். when k is equal to 0, இப்போ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், z is equal to பவர் 1/3 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து பவர் 1/3 ரைஸ் பண்ணுறேன். அப்போ 8 பவர் 1/3 ஹோல் டு த பவர் 1/3. 8க்கு கியூப் ரூட் எடுத்தோம்னா 2னு வரும். இந்த பவர் 1/3 வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிமார்வியஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணுறோம். 1/3 இங்கே வரும், 6ன்னு மாறிடும். சரி, when k is equal to 0, அப்போ cos minus pi by 6, I sin minus pi by 6. cos of minus theta cos theta, sin of minus theta minus sin theta. So cos pi by 6, cos 30 value is root 3 by 2, sin 30 value is 1 by 2. So இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடுச்சு, root 3 minus I அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம். சரி, நெக்ஸ்ட் k is equal to 1. இப்போ k is equal to 1ன்னு இந்த ஈக்குவேஷனில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. 1 போட்டால் 4 pi minus pi 3 pi by 6 அப்படின்னு எழுதியாச்சு. 3க்கும் 6க்கும் கேன்சல் ஆகிடும், pi by 2, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1. அப்போ 2 into I 2i. when k is equal to 2ன்னு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா 4 2s are 8 pi minus pi 7 pi by 6. இது எப்படி எழுதலாம்னா pi plus pi by 6ன்னு எழுதலாம். 180 plus theta third quadrant minus cos pi by 6 minus I sin pi by 6. இது minus root 3 by 2 minus I by 2. 2 cancel ஆயிடுச்சு, minus root 3 minus I அப்படின்னு எழுதியிருப்போம். So the value of z are minus root 3 minus I, 2I minus root 3 minus I. So இங்க power 3 இருக்கு, so there are 3 roots are there. Next example 2.35. Find all cube root of root 3 plus I.
find all cube root of root 3 plus I. சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை z கியூப்னு வச்சுக்கிறேன். அப்போ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் இது வந்து போலார் ஃபார்மில் இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஹவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு போலார் ஃபார்ம். Polar form is nothing but r into cos theta plus I sin theta. First you have to find r value. So r is equal to root of root 3 whole square plus 1 square. 3 plus 1 4 is equal to 2. Next alpha. Tan inverse of 1 by root 3. 1 by root 3. Tan ude value 1 by root 3 na theta which is equal to pi by 6. Root 3 plus 1 lies in the first quadrant. Therefore theta which is equal to alpha is equal to pi by 6. அப்போ z cube is equal to 2 into cos pi by 6 plus I sin pi by 6 ன்னு எழுதியாச்சு. இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமும் வந்து பவர் 1/3 ரைஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த சைடில் பவர் 1/3 ரைஸ் பண்ணால் z மட்டும் இருக்கும். இங்கே பவர் 1/3 ரைஸ் பண்ணுறேன், 2 to the power 1/3 cos pi by 6 plus I sin pi by 6 உடைய பவர் 1/3. சரி, 2 to the power 1/3 அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த இதோடனா 2k பையை ஆட் பண்ணுங்க. cos pi by 6 plus I sin pi by 6 ஓடனா 2k pi, then the value won't change. 2k pi plus pi by 6 plus I sin 2k pi plus pi by 6 அப்படின்னு எழுதியாச்சு. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, எப்பவுமே டிமார்விஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 2k பையை ஆட் பண்ணிக்கங்க. இப்போ இதை எல்சிஎம் எடுத்து எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணணும், பவர் வந்து டிமார்விஸ் தியரத்தை அப்ளை பண்ணணும். இங்கே 3 உள்ளே வந்ததுன்னா 1/3 18. ஸோ 12k பை ப்ளஸ் பை பை 6 1/3 உள்ளே வந்தால் டினாமினேட்டரில் 18. இங்கே கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டிங்கிறதுனால k is equal to 0 1 2 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். k is equal to 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள். 2 to the power 1/3 cos pi by 18 plus I sin pi by 18 அப்படின்னு எழுதலாம். அடுத்தது k is equal to 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 12 pi plus pi 13 pi by 18 plus I sin 13 pi by 18 எழுதியிருக்கோம். k is equal to 2 கொடுத்தோம்னா 2 12s are 24 plus 1 is 25 pi by 18 plus I sin 25 pi by 18 அப்படின்னு நம்ம எழுத முடியும். 3 வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ அப்போ ரூட் 3 ப்ளஸ் ஐ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அதனுடைய கியூப் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா போலார் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் கியூப் ரூட் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். சரி, ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட், சப்போஸ் z1 z2 z3 are the vertices of an equilateral triangle inscribed in the circle modulus z is equal to 2. If z1 which is equal to 1 plus I root 3, then find z2 and z3. சரி, இப்போ பாருங்க, modulus z is equal to 2 represent the circle with the center 0, 0 and radius 2. Modulus z is equal to 2 represents the circle with the center 0, 0 and radius 2 அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம். z1, z2, z3 are the vertices of an equilateral triangle. சரி, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. The side AB, BC, CA subtends 2 pi by 3 radians 120 at the center. இது புரியுதான்னு பாருங்க. The side AB, BC, CA subtends 2 pi by 3 radians, அதாவது 120 டிகிரி அட் த சென்டர். அது எப்படி 120 டிகிரி அட் த சென்டர் வரும் பாருங்க. த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z e power I theta is a rotation of z by theta radians in the counter clockwise. Z is one vertex z e power I theta. The complex number z e power I theta is a rotation of z by theta in the counterclockwise direction. இப்போ இந்த diagram பாருங்க, பாருங்க A, B, C. The direction about the origin, rotation counterclockwise in the direction
about the origin. சரி, Z2 is obtained by rotation of Z1 by 2 pi by 3 and Z3 is the rotation of Z1 by 4 pi by 3 or Z2 by 2 pi by 3. கவனிப்பா, Z1, Z2, Z3 are the vertices of the triangle ABC. இப்போ நான் இது Z1 வச்சுக்கிறேன். டயக்ராம் கவனிக்கணும்ப்பா. ஏங்கிற இடத்துல Z1, B வந்து Z2, C வந்து Z3ன்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ இப்படி ஒரு டயக்ராம் போட்டுட்டு சென்டர் 0,0, ரேடியஸ் வந்து 2ன்னு வச்சுக்கிட்டேன். வச்சு ஒரு டயக்ராம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஏபிசி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்க, is a rotation of Z by theta radians in the counter clockwise direction. சரி, அப்போ கவனிங்க, இப்போ Z1 இங்கே ஏங்கிறது Z1ங்கிற பாயிண்ட்டு, சென்டர்லேருந்து பார்த்தா பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வரையில் 2 pi by 3, இதுதான் 120 டிகிரி வரும். சரி, இப்போ எனக்கு இங்கே Z2 கிடைச்சிச்சு. Z2லேருந்து Z3 வரணும் அப்படின்னா 2 pi by 3, பாருங்க இந்த ஏரோ மார்க். Z2லேருந்து Z3 வரணும்னா 2 pi by 3. இதே Z1லேருந்து Z3 வரணும்னா 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 4 pi by 3ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதுங்களா? நல்லா கவனிங்க. Z1லேருந்து Z2 வரணும்னா 2 pi by 3 ரொட்டேட் ஆகும். ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன், கவுண்டர் கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் 2 pi by 3. Z2லேருந்து Z3 வரணும்னா 2 pi by 3, அதான் இங்கே எழுதியிருப்போம் பாருங்க. Z2 is obtained by rotation of Z1 by 2 pi by 3. இப்போ இந்த Z2 எனக்கு வேணும்னா that point Z2 is obtained by the rotation of Z1 by 2 pi by 3. இந்த Z1 வந்து 2 pi by 3 ரொட்டேட் ஆனால் தான் Z2 கிடைக்கும். இப்போ Z3 வேணும்னா Z2லேருந்து 2 pi by 3 ரொட்டேட் பண்ணால் Z3 கிடைக்கும். இல்லை சார் நான் Z1லேருந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன், இப்போ Z1லேருந்து ரொட்டேட் பண்ணோம்னா 4 pi by 3 கிடைக்கும். Z2லேருந்து ரொட்டேட் பண்ணால் 2 pi by 3 கிடைக்கும். பாருங்கள், Z2 by 2 pi by 3. ஓகே, given OA is equal to Z1. OA is equal to Z1 is equal to 1 plus I root 3. OB is equal to, இப்போ OBங்கிறது என்ன, 2 pi by 3 ரொட்டேட் ஆகுது, Z1 தான் ரொட்டேட் ஆகுது. அப்போ Z1 into e power I 2 pi by 3. Z1 என்ன, 1 plus I root 3. Z1 is 1 plus I root 3. e power I into 2 pi by 3 வந்து cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3ன்னு எழுதியாச்சு. Z1 இருக்குங்க. இந்த Z1 அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த 2 pi by 3 எப்படி எழுதலாம், pi minus pi by 3ன்னு எழுதலாம். எழுதியிருக்கோம். cos 180 minus theta is cos theta minus cos theta. sin 180 minus theta is sin theta. சரி, minus cos 1 by root 2. Sorry, 1 by 2. Cos pi minus pi by 3. Cos 180 minus theta is minus cos theta. Sin 180 minus theta is sin pi by 3. Minus cos pi by 3. Cos 60ங்கிறது minus 1 by 2. Sin 60 வந்து root 3 by 2. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கேன். minus 1 by 2 minus 3 by 2 is minus 2. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ minus 2. இப்போ OB வேணும்னா minus 2. OC வந்து ரெண்டு விதமாக எழுதலாம். Z1 ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா 4 by 3. Z2 ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா 2 by 3. பாருங்க, OC is equal to Z1 e power I 4 by 3 or Z2 e power I 2 pi by 3. ஸோ இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். நான் இங்கே Z2 வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். எங்கே minus 2ன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். OB is Z2. ஸோ minus 2 e power I 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. இங்கே 2 pi by 3 வந்து cos minus cos pi by 3 plus I sin pi by 3ன்னு எழுதலாம். minus 1 by 2 plus I sin
பை பை த்ரீக்கு வந்து √3/2ன்னு எழுதலாம். -1/2 ப்ளஸ் I இன்ட்டு √3/2ன்னு இருக்கு. இந்த -2 உள்ளே கொண்டு போகல, மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 2 கேன்சல், ஸோ 1 மட்டும் இருக்கும். அடுத்தது -2 இன்ட்டு 1 -2I இன்ட்டு √3/2 2 கேன்சல், அப்போ I√3 1 மைனஸ் I√3 அப்படின்னு வரும். புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் Z2 வேணும்னா Z1 இஸ் ரொட்டேட்டட் அபவுட் 2π/3 அப்படின்னு வரும். Z3 we can obtain Z3 by Z1 or Z2. Suppose Z3 is obtained by Z1 அப்படின்னா Z1 into 4π/3 அங்கே இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. இல்லை சார் நான் Z2லேருந்து எழுதுகிறேன் சார் அப்படின்னா Z2 into 2π/3, ஸோ இங்கே எழுதியிருக்கோம். ஸோ இந்த டயக்ராம் மட்டும் பார்த்துக்குவாங்க. இது புரிஞ்சிச்சுன்னா சம் ஈஸியாக புரியும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு இந்த செக்ஷன் ஓவர் ஆகிடுது. நாளைக்கு எக்ஸசைஸ் 2.8 நம்ம பார்ப்போம். இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சம்மையும் திரும்ப 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 போட்டு பாருங்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச்.